ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಯಲ್ಲಿ. Z = x + iy ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ x ಏನು, x ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Z, y ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Z. X is called as real part of Z, y is called as imaginary part of Z, where I is equal to square root of -1. ಇದು ನೀವು ಆಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ Z is equal to x plus iy ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಕಾಂಜುಗೇಟ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Z. ಅಥವಾ mathematically or arithmetically speaking, mod Z is given by square root of x square plus y square, which is always a positive quantity and it represents length. Mod Z is square root of x square plus y square. And what are the properties of this? If Z1, Z2 are two complex numbers, where Z2 is not equal to 0, Z1 modulus of Z1 into Z2 is equal to modulus of Z1 into modulus of Z2. Whereas modulus of Z1 by Z2 is equal to modulus of Z1 by modulus of Z2. Mod of Z1 by Z2 is equal to mod Z1 by mod Z2. Mod of Z1 into Z2 is equal to mod Z1 into mod Z2. Mod of Z1 plus Z2, mod of Z1 plus Z2 is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2. ಯಾವಾಗ equality ಬರುತ್ತೆ? When the Z1, Z2 they are in the straight line. ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. These are the basic properties of modulus. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z is given by tan inverse of y by x ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z is given by tan inverse of y by x. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z or ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z is given by tan inverse of y by x. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 into Z2 is equal to ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 plus ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z2. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 by Z2 is equal to ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 minus ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z2. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀರಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀರಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 into Z2 is equal to ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 plus ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z2. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 by Z2 is equal to ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 minus ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z2. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z power P is P times ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z. These are the three basic properties of argument. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಗರಿದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ is equal to log a plus log b, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ is equal to log a minus log b, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಪಿ is equal to p log a. ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 Z2 is equal to ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 plus ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z2, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 by Z2 is equal to ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 minus ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z2, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z power p is equal to p times ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z. Coming to the next one, conjugate. If Z is equal to x plus iy, then Z bar is equal to x minus iy. So that Z into Z bar is equal to x square plus y square, that is equal to mod Z square. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, mod Z is given by root of x square plus y square. x square plus y square is square root of x square plus y square whole square. ಅದರಿಂದ Z bar is equal to mod Z square. And coming to the conjugate, properties of conjugate, Z plus Z bar is 2 times real part of Z ಅಥವಾ 2x. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Z is equal to x plus iy, Z bar is equal to x minus iy, Z plus Z bar is 2x, iy ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Z minus Z bar is 2iy. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Z is equal to x plus iy, Z bar is x minus iy, Z minus Z bar is 2iy because x cancels. And Z into Z bar is x plus iy into x minus iy, that is x square plus y square. And conjugate of a complex number, properties are very simple. Z1 into Z2 ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ conjugate of Z1 into Z2 is equal to conjugate of Z1 into conjugate of Z2. Conjugate of Z1 by Z2 is equal to conjugate of Z1 by conjugate of Z2. Conjugate of Z1 plus Z2 is conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. So this is very, very important property. Conjugate ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. Conjugate of Z1 plus Z2, conjugate of Z1 minus Z2
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ Z2. Conjugate of Z1 into Z2 is equal to conjugate of Z1 into conjugate of Z2. Conjugate of Z1 by Z2 is equal to conjugate of Z1 by conjugate of Z2. Conjugate of e power Z is e power conjugate of Z. So these are the basic properties of conjugate. Then we will move on to the square roots of a complex number. Square roots of a complex number ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ. ಅದುವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 0. ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1 ಪ್ಲಸ್ i√3/2 ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ -1 ಪ್ಲಸ್ i√3 -1 minus i√3 ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್, ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್. ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ -1 ಪ್ಲಸ್ i√3/2, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ -1 minus i√3/2. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What do you mean by the word unimodular complex number? Complex number with modulus as unity. ಅಂದರೆ mod z is equal to 1 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. mod z is equal to 1 ಅಂತ ಆದರೆ mod z ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. mod z ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೂ z ಬಾರ್ಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? z ಬಾರ್ is equal to mod z ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ mod z ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ z ಬಾರ್ is equal to 1 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ z is equal to 1 by z ಬಾರ್ ಆರ್ z ಬಾರ್ is equal to 1 by z if ಏನು? if the complex number z is unimodular. ಹೌದಲ್ವಾ? z is equal to 1 by z ಬಾರ್ ಆರ್ z ಬಾರ್ is equal to 1 by z. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. z is unimodular complex numbers. Then argument of 1 plus z divided by 1 plus z bar is ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 plus z by 1 plus z bar ಅಂತಿದೆ. ಈ z ಬಾರ್ನ 1 by z ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 plus z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus 1 by z. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? z ಬಾರ್ is equal to 1, z ಬಾರ್ is equal to 1 by z. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬಂತು 1 plus z by z plus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು z ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. z plus 1 plus z ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಉಳಿತು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಲೋಕಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. mod z is equal to r represents what? mod z is equal to r represents a circle. ಹೇಗೆ? mod z is root of x square plus y square. root of x square plus y square is equal to r ಅಂದರೆ
x square plus y square is equal to r square, which represents a circle with center as origin and radius is equal to r. ಅದೇ ಥರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ z is equal to k represents tan inverse of y by x is equal to k, and it is of the form y is equal to mx. It represents a line. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ z1 z2 ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ in the ratio, if z is a point, section point which divides z1 z2 in the ratio m is to n, then n z1 plus m z2 divided by m plus n, this represents section point, the point where z is a point where z1 z2 are divided in the ratio m is to n. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು SSLCಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUCಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ದ ಸೇಮ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2z1 plus 3z2 minus z3 is equal to 0, then z1, z2, z3 are represented by ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, 2z1 plus z3 is equal to 3z2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? We shifted 3z2 to right hand side. We can write this as 2 plus 1 into z2 ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ z2 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? z2 is given by 2z1 plus z3 divided by 2 plus 1. ನೋಡಿ, n z1 plus z2 m z2 divided by m plus n, ಅಥವಾ constant into z, first complex number, plus another constant into second complex number is equal to sum of the two constants. That means to say z2 is a section point of z1 and z3. As z2 is a section point of z1 and z3, you can see here, this is z1, this is z3, this should be z2. ಹೌದಲ್ವಾ? You can see here z1, z2, z3, they are collinear. That means to say they are represented by a straight line. z1, z2, z3 points are represented by a straight line, because you can see here z2 can be expressed in terms of z1, z3 and the constant related to it. 2z1 plus z3 divided by 2 plus 1. ಅದರಿಂದ z2 should be a section point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. z is equal to x plus iy. If x is equal to 0, then z is equal to iy, and it is called as a purely imaginary number. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. z is equal to iy is called as a purely imaginary number. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ i plus 1 by i minus 1. ಮೊದಲನೇದು i plus 1 by i minus 1 ಅಂದ್ರೇನು? i plus 1 by i minus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ i plus 1 ಟು ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? i plus 1 ಇಂಟು i plus 1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? i minus 1 ಇಂಟು i plus 1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ i minus 1 ಇಂಟು i plus 1 ಅಂದರೆ 2. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ i plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. What is i plus 1 whole square? I plus 1 whole square is given by 1 square plus I square plus 2 into I. Numerator 1 square I square cancel ಆಯಿತು, 2i ಆಯಿತು. Denominator 2. So I plus 1 by I minus 1 is equal to I. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, I plus 1 by I minus 1 is equal to I. ಅದೇ I minus 1 by I plus 1 is equal to minus I. What is modulus of I plus 1 by I minus 1? Modulus of I plus 1 by I minus 1 is modulus of I that is equal to 1. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು I ಕಂಡಿಡದೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. Modulus of I plus 1 by modulus of I minus 1 is modulus of I plus 1 divided by modulus of I minus 1. ನೆನಪಿರಲಿ, mod z is always equal to mod z bar. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, mod z is always equal to mod of z bar. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್
ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಝೆಡ್ಗೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು JEE ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2z1 plus divided by 3z2 is purely imaginary number, then modulus of z1 minus z2 divided by z1 plus z2 is equal to ಅಂತಿದೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 2z1 divided by 3z2 ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, 2 ಇಂಟು z1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ I ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, z2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 2i/3 ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. z1 ಮೈನಸ್ z2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಮಾಡ್ಯುಲಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, z1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, I ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ I ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. z2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ I ಮೈನಸ್ 1 divided by z1 plus z2 I plus 1. So without hesitation I will say it is equal to 1. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಮೈನಸ್ I ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ I ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ I ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ I ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಥವಾ I ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ I ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈನಸ್ I. Modulus of minus I is equal to modulus of plus I, that is equal to 1, that is equal to modulus of minus 1, that is equal to modulus of plus 1 also. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z1 ಇಂಟು z2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z2. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z1 ಬೈ z2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z2. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಪವರ್ p ಈಸ್ p ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z. ಈ ಮೂರು ಲಾಗರಿದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ I√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4i ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ I√3. ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಈಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z is equal to argument of ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಾ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z1 ಬೈ z2 ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z1 ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z2. ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ I√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z2, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 4i ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ I√3. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಪವರ್ p ಈಸ್ p ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. that is 2 times argument of 1 plus I√3 minus argument of 4i, ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ I√3, ಹೌದಲ್ವಾ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ I√3 ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಏನಪ್ಪ, π/3, ಹೌದು ತಾನೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 π/3 ತಾನೆ. Minus what is argument of purely imaginary number, that is given by π/2, ಹೌದು ತಾನೆ? Minus what is argument of 1 minus I√3, tan inverse of minus √3. tan inverse of minus √3 ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆನಪಿರಲಿ. tan inverse of minus √3 by 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ π/3, ಹೌದು ತಾನೆ? ಮೈನಸ್ π/3, ಹೌದಾ? ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, 2π/3 ಮೈನಸ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ π/3. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. -1 ಪ್ಲಸ್ I√3ನೇ ಬೇರೆ,
ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು -1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3ನೇ ಬೇರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ 2π/3 + π/3 ಇಸ್ π/3, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, 2π/3 + π/3 ಇಸ್ π. π minus π/2, π minus π/2, that is equal to what? π/2. π/2 ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. π minus π/2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.